آج کی ٹریڈنگ میں پہلا قدم اٹھاتے ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم آج گڈ پہ کھڑے ہیں، گریٹ پہ جا سکتے ہیں، اور جب کل گریٹ آ جائے گا وہ گڈ کریں گے اور پھر ایک گریٹ کی طرف چل پڑیں گے، پھر تو بات بنتی ہے۔ ابھی ایک سوال ہے، باقی سانو فائدہ کی ہوئے گا اس پہ لگا ڈیبیٹ ہے، ہم تو کمپنی کی بات کر رہے ہیں، میری ذات کو فائدہ کیا ہوگا؟ سو یہاں تک کی لرننگ میں 1 2 3 ان کو منع سر میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک صاحب کو جو یس نہیں کریں گے میں نوٹ کر لوں گا، تو 1 2 3 یس پہ بما بٹ صاحب آپ سب دوست ہمارے یس ایک کوالٹی کا ہونا چاہیے، میں بھی شامل ہوں۔ 1 2 3 اچھا سر یہ والا ہاتھ جائز ایسے کروں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے یس کا معیار ہمیں ایک کرے گا، ہماری یونٹی کو ظاہر کرے گا۔ دیکھیے میں آپ کا ہو گیا ہوں، ہو گیا نا سر، کتنی دیر لگی؟ 10 منٹ میں ہو گیا ہوں۔ یہ 10 منٹ کے اندر اندر میں یہاں پر آ گیا ہوں کہ ہم سب ایک ہو چکے ہیں، ہماری آواز بھی ایک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو غیر موجودہ ذرا سوچ میں پڑیں گے واٹس ایپ پر کروا کے رہیں کہ اندر یس کی آواز کیوں آتی ہے۔ سو 1 2 3 آپ تھوڑا سا آہستہ بولیں۔ اچھا موبائل یوز کر رہے ہیں، کوئی کال لے رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا آہستہ بولیں، ادھر سے بھی 2 صاحب جو آہستہ بولیں۔ اب آئندہ میں آپ کا ٹیسٹ ہوئے گا کہ یہ سب شامل ہوں گے، اوکے؟ آر یو وتھ می ناؤ؟ اوکے، سو کیپ ان یور مائنڈ، ہم گڈ سے گریٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی ریسرچ سن لیجیے گا، یہ ریسرچ اس لیے ہے، کارپوریٹ مارکیٹ کہتی ہے دنیا کا ہر بندہ ایک سیلز مین، دنیا کا ہر بندہ ایک سیلز مین۔ یہاں آپ کو پروڈکٹ بیچنا پڑتا ہے، یا آپ کو بات بیچنی پڑتی ہے، یا آپ کو کچھ بھی بیچنا پڑتا ہے۔ بیچنا پڑنے سے مطلب سمجھ رہے ہیں سر، کوئی کچھ رکھتا ہے تو اصل میں تو بیچے ہی ہے، اس کے بدلے وقت ہی دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ وہ جو چیز آپ سے نکل کے کہیں گئی وہ بتاتی ہے آپ سیلز مین۔ اچھا اب اگلی بات ہے، دنیا کا ہر بندہ کیا ہے جی؟ یا اچھا ہے یا برا ہے۔ اب میرا جملہ لے لیجیے گا، یہاں پر آپ کسی حصے میں چلے گئے، دنیا کے جتنے پروفیشنز ہیں ہر بندہ سیلز مین نہیں، کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں، یا سروس بیچ رہے ہیں یا کام بیچ رہے ہیں۔ آپ جاب کر رہے ہیں، آپ سیلز مین ہیں سر بیسیکلی۔ آپ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں تو ایک چیز بیچ کے کچھ لیتے ہیں، آپ مہینہ بیچتے ہیں، میں بات بیچتا ہوں سر، میرا کام ہے میں سسٹمز میں جا کے سسٹمز کو ڈیولپ کرتا ہوں، یہ میری جو سروس ہے اس کے عوض میں معاوضہ لے لیتا ہوں۔ نمبر 1 گڈ سیلز مین، اینڈ یہ آبویس ہے گڈ سیلز ٹیم کی، آبویس ہے گڈ پروفیشنل کی، صرف بات جان کی جائے۔ نمبر 1 اپنے پروڈکٹ پہ یقین، اپنے پروڈکٹ پہ یقین۔ میں سیلز فورس کو پڑھا رہا تھا کسی جگہ پہ، XYZ پروڈکٹ، XYZ کمپنی کا نام تھا۔ تو کھانے کی بریک آئی، جب کھانے کی بریک آئی تو ایک میں نے سیلز کے ٹاپ مینجمنٹ لڑکے کو پکڑا، میں نے کہا بچے یہ بتاؤ یہ جو پروڈکٹ آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ کہتے سر بس ہمارے مالک نہیں استعمال کرتے، باقی ساری دنیا یوز کرتی ہے۔ اچھا کوئی والی بات ہے کہ حکیم صاحب دوائی خود نہیں کھاتے، لاہور کے بڑے بڑے معروف حکیم جو ان سے ہیں وہ خود جو ان سے ہیں وہ حکمت والی دوائی نہیں کھاتے، وہ پراپر چیک اپ کرواتے چاہیے۔ تو پتہ لگا کہ یار اپنی چیز پہ یقین نہیں ہے۔ اچھا اب جو بھی ان کی سیلز ہوگی اگلا ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ کو سچ بتاؤں کامیاب بندہ وہ ہے جس کو اپنے پروڈکٹ پہ یقین۔ اچھا آپ سنیے گا ہوتا کیا ہے، پروڈکٹ پہ یقین سے ملے گا کیا؟ آپ بلیو ہو گیا، ہم جو جنریٹر بنا رہے ہیں، میں آپ کو ایک ثبوت دوں، یہ ایک سیکشن ہے، یہ پلیس جہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ کچھ تو ہے، ثبوت دوں ٹریننگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سر بڑے برانڈ اور بڑی دنیا ایسی بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ ٹریننگ نہیں ہے۔ چند دن پہلے گروپ نے ٹریننگ کروائی تو وہ ٹائلز سیل کرتے، انٹیریئر میں پلانس میں سب کچھ۔ میں نے انہیں کہا یار دیکھو پاکستان میں شاید یہ پہلا گروپ ہوگا، اور شاید ہمارا بھی شاید پہلا ہی گروپ ہوگا جہاں پہ اپنے سارے امپلائیز کو بٹھا کے ٹریننگ دی جا رہی ہے، کیوں؟ کیپیسٹی بلڈ ہو سکے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں کمپنی کا فائدہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، سر آپ کا فائدہ ضرور ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ گڈ ٹو گریٹ میں کمپنی نے بعد میں جانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ گڈ سے گریٹ کی طرف جائیں۔ اگر آپ کی اپروچ، آپ کا نظریہ گڈ سے گریٹ کی طرف نہیں جاتا، سو سر پہلی نکتہ کیا تھا جی؟ اپنے پروڈکٹ پہ یقین۔ سر سن لیجیے گا، اپنے پروڈکٹ پہ یقین سے 3 فائدے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پہلے تو خود پتا ہونا چاہیے میرے بھائی، نہیں تو پھر ہم پروڈکٹ پہ یقین پیدا نہیں کریں گے۔ پہلی بات کانفیڈنس آتا ہے ہر چیز میں، بات چیت میں، کسٹمر کے پاس گئے، کسی کو ڈیل کیا،
मार्केट में बैठे हुए, कहीं पर आप चले गए, आपको अगर खुद यकीन नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर कभी भी आप में एक बात कहूं, जान नहीं है। अब पता क्या होगा, आप आखिर में फीडबैक क्या आती है, वो फीडबैक आपने उनकी जुबानी सुननी है। कहने यार ये अजीब बंदा है, ये दुबई आया, ना इसने साहिल की बात की, ना शॉपिंग की बात की, ना इसने इधर उधर जाने की बात की। भाई मेरी दुल्हन तो मेरा काम था। और क्या वो जुमला कह रहे हैं, यार ये 2-4 लेक्चर देने आया था, 11 सेशन हुए, 2200 लोगों को सेशन देके बंदा वापस आ रहा है। मेरे से पूछे, ये मेरी मोटिवेशन, मुझे जिस चीज ने नहीं सिखाया वो क्या था, मेरी मोटिवेशन, पैशन। सो सर पैशन कमाई है, जज्बा कमाई है। पैशन क्या है, जज्बा क्या है, कमाई। मेरे बच्चे ना एक स्कूल पढ़ते थे, प्रिपरेशन वहां से कर रहे थे, और लॉ लिटरेटरी मान में विल्सन पढ़ते हैं बच्चे, तो उस प्रिपरेशन में वहां थे ना, तो उनको मैंने ऑफर की, उनकी प्रिंसिपल बाजी रूबीना को। मैंने कहा बाजी बात ये, मेरे बच्चों ने 3-3 साल यहाँ पढ़ना है, आप मेरे से अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग फ्री ले लीजिए। क्यों? फिर कितना स्टाफ है, 300 का स्टाफ। मैंने जी जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे मैं अपने स्टाफ को फ्री ट्रेन करूंगा। अब हुआ ये कि मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। हर 2 महीने बाद मैंने उनके लिए किताबें उनका जेब से खरीदी। तो उन्होंने कहा क्यों इतना कर रहे हैं आप, क्यों इतना कर रहे हैं? मैंने कहा जी गुजारिश ये है, मैं आपके लिए नहीं कर रहा, आपके बच्चों के लिए कर रहा। तो जी आपके बच्चे की टीचर एक है, 299 आपके बच्चों की टीचर नहीं है। मैं कहा वो भी मेरे बच्चों की टीचर। ये बच्चे अगर सब बच्चे मेरे हैं तो मेरे बच्चे भी मेरे हैं भाई। ये क्या है, ये पैशन के जुमले हैं। और एक दिन मुझे याद है, बेगम बच्चों समेत मैं स्कूल गया, तो टीचर्स खड़ी होकर खड़ी हो, तो मैंने कहा बच्चों ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। वजह ये है, ये वो मेरा पैशन था, वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ये मेरी आज कमाई का दिन। ये अगर अल्लाह राजी हो गया और बंदे भी राजी हो गए, इससे बड़ी कमाई कोई नहीं। तो मेरे भाइयों अगला क्या है, अगली कमाई, अच्छा ये असूल के तहत नंबर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्योंकि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा HR की तरफ जा रहा हूं, सर अल्लाह राजी, ये बहुत बड़ी कमाई है। अगला पॉइंट क्या है सर, क्रेडिबिलिटी वगैरह के बाद क्या आता है, पैशन के बाद क्या आता है, तो सर मोटिवेशन के बाद क्या आता है, सर मेरे रब राजी हो जाए मेरे काम से। आपकी मर्जी, जब तरतीब दोबारा नोट्स बनाएंगे नंबर 1 कर लीजिएगा इसको, मेरे याददाश्त में है जैसे तो मैं तरतीब में चलाई जा रहा हूं, मेरा रब राजी हो जाए। सर नेक्स्ट याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, काम सोशल नेटवर्किंग का जरिया। आपका क्लाइंट सुपीरियर भी है, आपका क्लाइंट बैंक्स भी है, आपका क्लाइंट जो है वो हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती है, आपका क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये दरमियान में काम ना हो, ये फायदा मिले? दुनिया में रिसर्च जो सी है, जेम कॉलिंस की बताती है, दुनिया में ग्रेट का दुश्मन सिर्फ एक है, गुड है। दूसरा मैंने बताया, ये एक पर्दे वाहिद के लिए भी गुड और ग्रेट है, ये इदारों के लिए भी गुड और ग्रेट है। जब भी इदारा गुड पे आके रुक जाता है, इदारा ग्रेट नहीं होता। हमारा इदारा अगर आज गुड पे है, हम इस पे क्यों तसल्ली कर लें? इसे जब इससे ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है तो क्यों ना बढ़ाया जाए। बढ़ाने का तरीका क्या है, पहले गुड को एक जगह रख के ग्रेट को इमेजिन कर लीजिए। इदारा भी सोच ले और इदारे के एम्प्लॉयज भी सोच ले। जब गुड से ग्रेट की अप्रोच बन जाएगी तो आज गुड है कल ग्रेट आ जाएगा। लेकिन अगली बात मैंने क्या कही थी, जैसे ग्रेट आएगा उसको गुड बना लें ताकि एक नया ग्रेट बनाया जा सके। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो सा ये बनाता है एक बिजनेस को। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस क्या कहता है जी, बिजनेस से बनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से बना ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये तब बनता है जब गुड से ग्रेट का सफर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अगला नुकता हमने क्या बताया जी, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सारे सेल्समैन हैं। सेल्समैन की एक किस्म क्या है, गुड सेल्समैन, दूसरी क्या है, और जो अच्छी है उसकी पहली सिर्फ हमने गिनी थी, वो क्या थी, पहला क्या था जी, अपने प्रोडक्ट पे यकीन, अपने प्रोडक्ट पे यकीन। प्रोडक्ट पे यकीन के 3 फायदे क्या थे जी, कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क, फियरलेसनेस। और उसके बाद दूसरा सेल्स का क्या बताया जी मैंने, गुड सेल्समैन की क्वालिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे मैंने सारे बताए। और पॉजिटिव एटीट्यूड के फायदे बताते बताते अचानक फायदे का वर्ड आया तो मैंने बताया फायदे होते क्या है। अगले वाला टेक्स्ट लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, जब भी कोई सेल्समैन गुड होगा वो अपने काम के अंजाम को सामने रख के काम करेगा। सर काम ये नहीं है आज क्या है, काम ये इससे कल क्या होना है। हमेशा आदत डाल लीजिए, कीप एंड इन योर माइंड,
प्रोडक्शन वगैरह। होगा। ये जो हम सेल्स की बात करें, जो सेल्स पर्सन है, यानी क्या हमारा जो अकाउंटेंट है वो भी सेल्स पर्सन है? जिसकी कोई सर्विस है ना, वो भी सेल्स है। लेकिन ये नहीं समझता होता कि सेल वालों की बात हो रही है तो बैठना। हम इससे पहले साबित कर चुके हैं, दुनिया का हर बंदा, मैं भी सेल्समैन हूं। मैंने यहाँ तक कहा जी हर शोबे का जो बंदा बात बेच रहा है, काम कर रहा है, सर्विस बेच रहा है, रेंच पकड़ रहा है, फ्लास्क पकड़ रहा है, बेसिकली तो सेल्स का काम ही कर रहा है। कैसे? अपनी एक सर्विस दे रहा है। वो जो सर्विस मैन है उसको हमने नाम दिया है सेल्समैन। क्यों? वो अपनी एक को चीज बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो Basically we are selling our skills. स्किल्स एवरीथिंग। तो वो उसमें हमने कैटेगराइज किया। वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन का भी हो सकता है, वो सेल्स के लोग भी हो सकते हैं।